गिरफ्तारी बहुत तरीकों के नाल कीती जा सकती सी। जेकर वो संविधान के मुताबिक या कानून के मुताबिक गलत सीगे तो गिरफ्तारी हो सकती सी। बहुत सारे तरीके सी। तो सरकार ये सानू दिखा रही है भी असी एक पत्रकार के तौर पर असी हुक्म कर रहे हैं भी इस तरह भी नहीं, असी तुहानू सवाल कर रहे हैं, तुहाडे कोल दलील है तो तुसी दलील के मुताबिक जवाब दे दिओ। जिन्हां ने हौआ बनाया उन्हां दे चलदे ने, जिहड़े गैंगस्टरां दी इंटरव्यूआं हो रहीआं उन्हां दे चलदे ने। पर जेकर असी सही तरीके दे नाल एक संविधान दे विच रह के लोकतंत्री तरीके दे नाल दोवें पक्षां दी गल आवाज़ बुलंद करिए तो साडे बंद कर दित्ते जांदे ने। किन्ना क पैसा लगना, तू चैनल चला लेंगा, मैं लाउंदा पैसा तेरे ते 5 करोड़ ते तुसी चैनल चलाओ। ते वो बंदे ने तो फिर जदों पैसा देखना उन्हें भी इत्थों इत्थों कमाई आ रही है, फिर वो तो फिर काम करूगा। जे जो असी इकत्तरता की है इनू इस तरह क्यों दिखाया जा रहा वड्डे चैनलों के उत्ते ते उन्हां दे बंद क्यों नहीं किए जा रहे, सवाल असी ये भी कर रहे हैं। क्योंकि खड़ तो जाते हैं जी WhatsApp ग्रुपों के बच्चे, बाई तेरे नाल है तेरे नाल है। मैनू लगता मैनू 1000 तो वध फोन आ गए। वो शायद उत्थे ही कुर्सी ते बैठे बैठे खड़े हो जाते, फिर बह जाते हैं भी तेरे नाल खड़े हैं भाई, फिर हुण असीं बह गए हैं। अज जो सरकार कुछ कर रही है इहदे विच पत्रकार, वकील भाईचारा, साबका फौजी साहब बैठे ने सारे, तो जां होर समाज के जिहड़े चिंतन करने वाले चिंतक ने उन्हां लोकां नूं आवाज़ बुलंद करनी चाहिदी है। नहीं तो फिर आउण वाला समा जिहड़ा ये कोई बहुता चंगा समा नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस इकत्तरता दे विच मेरे तो पहला सीनियर पत्रकार बहुत ही सत्कारयोग सरदार हमीर सिंह जी ते सरदार जसपाल सिंह जी होरी बहुत वधिया बोल चुके ने। कोई गुंजाइश तो बाकी नहीं रही, पर पत्रकार समाज का वो अनिखड़वां अंग हुंदे ने जिन्हां ने एक घर दे विच जे कोई परिवार दे विच 5 मैंबर है तो एक व्यक्ति नूं भी कोई कमी आ रही है, उस जे सरकारां ने हर परिवार दे विच हर परिवार दे मैंबर नूं खुशहाल होने का वादा किया है तो उहदे एक मैंबर नूं भी कोई कमी आ रही ना सरकारी तौर पर जां फिर वो वादे के मुताबिक, तो उस एक मैंबर की आवाज़ चुकना भी उस पत्रकार का फर्ज ते हक है। पत्रकार समाज का वो अंग ने जिन्हां ने समाज नूं भी बिल्कुल गुलदस्ते की तरह गुंद के रखना है। संविधान है, संविधान के अंदर लोकतंत्र दे विच जेकर कोई लोकतंत्र की वायलेशन करता है तो उसकी आवाज़ भी पत्रकारां ने चुकनी, चाहे वो सरकार होवे या कोई होर होवे। पर जो अजकल ये बिरतांत सिरजिया जा रहा है वो कोई समाज के लिए या साडे पत्रकारां दे लिए भी वधिया नहीं, वधिया नहीं। क्योंकि जेकर बीते कुछ दिनों की आपां गल करिए, भाई अमरतपाल सिंह जी की गिरफ्तारी हुंदी है तो जो तरीका सी गिरफ्तारी बहुत तरीकों के नाल कीती जा सकती सी। जेकर वो संविधान के मुताबिक या कानून के मुताबिक गलत सीगे तो गिरफ्तारी हो सकती सी। बहुत सारे तरीके सी ते उन्हां तरीकों बारे जेकर सवाल नूं सवाल कीते जा सकते हैं सरकार नूं कि भाई वो घर सी, तुसीं जदों तुहानूं पता अजनाला घटना इन्नी देर पहला हो जाती है तो उस तो बाद इन्नी देर क्यों लगाई गई, जदों घर तो बाहर निकले उदों ही क्यों। जेकर सरकार दे उत्ते सवाल चुके जा सकते, इस सरकार दे उत्ते सवाल सी भी ये गिरफ्तारियां इस तरह का दौर क्यों बनाया जा रहा। ये एक हुक्म नहीं सी, पर जदों पत्रकारां दे सवालों नूं सरकार हुक्म बना के पेश करे भी जे असीं कहा भी अमरतपाल सिंह होरां दी गिरफ्तारी इस तरह भी हो सकती सी, तो सरकार ये सानू दिखा रही है भी असीं एक पत्रकार के तौर पर असीं हुक्म कर रहे हैं भी इस तरह भी नहीं, असीं तुहानूं सवाल कर रहे हैं, तुहाडे कोल दलील है तो तुसीं दलील के मुताबिक जवाब दे दिओ। तो वो फिर साडा फर्ज है, असीं उहनूं रखांगे भी भाई सरकार दे कोल आ दलील है, इस करके इन्हां चीज़ां नूं इत्थे नहीं कीता गया, इहदे नाल ये चीज़ां हो सकदियां सी। सरकार कह रही है भी ये सारे बिरतांत दे विच
ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਉਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਲੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਘਰ, CID ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਖਬਰ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਲੱਗੀ, ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਖਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਸਾਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਲੂ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।